Dear friends, ladies and gentlemen, today is the day of uh, Buddhist festival. It is called the Buddhist land of the Ashari Purnima. Ashari Purnima is the day of foundation of Buddhism. Lord Buddha uh, enlightened at the age of 35 in Buddha, 2570 years ago. So what the Buddha taught to mankind? Buddha taught to do good, not to do bad, to clean your mind. This is the teaching of Shabba Papasya Akarana, Kushalasya Upasantana, Sasitva Parinupana, Etan Buddhana Sasa. Then the Buddha, what the Buddha taught about আমাদের in our daily life, how to use the teaching of Buddha. Buddha said, Buddha taught us, Buddha আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, every time you take food, you take water with your mindfulness. Mindfulness is key to life of mankind. But nowadays, in the life of modern system, we have no time to die. So we are occupied by many machine. আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা এখন অনেক ব্যস্ত। তো বুদ্ধের ভাষায় আমাদের জীবন কিভাবে আমাদের how to live with our problem, our disease, our pleasure. So Buddha thought the problem is not I. Problem comes with cause and effect. আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে in our daily life, কোনো any problem come with there is a cause and there is a effect. তো এখন আমাদের প্রশ্ন, মানে আষাঢ়ী পূর্ণিমা অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা দুটো দিক, একটা হলো গিরিদের আষাঢ়ী পূর্ণিমা আর ভিক্ষুদের for the Buddhist monk they start Buddhist land in Thailand, Sri Lanka, Buddhist country. Buddhist monk had to stay in a temple 3 months. They should not wander, they should not go to other temple. They can go, but they could not sleep there. They have to sleep in a one temple. Now, after the enlightenment of Buddha at Buddha Gaya, Buddha enlightened in May. Buddha came to preach Buddhism at Saranath. In our this month is July. So May, June, July, about 3 months after enlightenment, after 3 months of his enlightenment, he came to preach Buddhism to Varanasian, we call in Pali, Varanasian Isipatane Migadagi, means in Kushinagar. That is from Banaras, about 10 kilometers. This is also very remarkable that এটা আমাদের জীবনে খুব বেশি
important that UNESCO has recognized and homage to the Buddhist place in July 25, 2006. Now, Buddha founded Buddhism today, or the occasion of this Ashari Punnima means in July. The full moon day of July, Buddha has founded his teaching or Buddhism. What the Buddha taught? Buddha taught 4 noble truths and 8-fold path. 4 noble truths, what do you mean by it? Dukkha. Buddha say every people have a problem of life. Suffering. This is the teaching of Buddha first. Like a disease. Every people have a disease. But there is a causes of disease. They are called dukkha, dukkha samudaya. The causes of suffering. Number 2. Number 3, nirvana, or the removal of suffering. Number 4, there is a medicine. That is the way. There is a way to escape from suffering. So Buddhism is not a religion of God. I have to meet God. Buddhism says you are the master of your life. Buddha said don't depend on others. You depend on yourself. Yourself then, what the Buddha taught 2,500 years ago, what the Buddha taught to the mankind. He taught there is a suffering in our life, dukkha. There is a process of dukkha. There is a salvation of dukkha. That is a removal. Dukkha, dukkha samudayam, dukkha nirudang, dukkha nirudogamini patipada. Dukkha nirudogamini patipada means in English 4 noble. 4 noble truth আছে এবং নাম্বার 4 হলো আমাদের যে কিভাবে তুমি দুঃখ থেকে রক্ষা পাবে 8-fold path, এদিকে বলে আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইন বাংলা ভাষায় আমাদের বলে কি সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প। এই দুটাটা হলো উইজডম, মানে শীল সমাধি প্রজ্ঞা। We have a Chile Patitayo Naro Sapari. When we Shila means moral power, morality. If you have no moral, you cannot develop your mindfulness. Mindfulness is a samadhi. After mindfulness, number 3 is called wisdom. Wisdom means we in Bengali, you got pragya. Shil, samadhi, pragya. In the Visuddhimagga, there is a reference from Sangyutta Nikaya. This text. Shile patitayo naro samadhi. Chidyang payayan sapharai. Atapo vipako vikku. So imam jatayo chakra. Once upon a time, a Buddhist monk came, a person came to ask the Buddha, Anto jata bahi jata. Jatai jotita pocha. Tang tang puchami gotamang. ও ইমান বিজাটায়ে জাটান্তি। পৃথিবীতে অনেক সমস্যা, লটস অফ প্রবলেম। আমরা এই সমস্যা থেকে কিভাবে আমরা মুক্ত হব? তখন বুদ্ধ রিপ্লাই, শিলে পাতিকায় নারো সাপার। You must have a
moral power, morality. We call Sila. And a Panchashil, Ashtashil. This is all are subject to moral. Shil, when Shil you fulfill, then you have a Samadhi. Samadhi means mindfulness, meditation. After Samadhi, then you have wisdom. Wisdom means you have we call in Bengali prajna. So Buddha thought today means uh, July 29. Buddha thought this full moon day of July about the foundation of Buddhism. Foundation of Buddhism was the wheel of Dharma. We call Dharma Chakra Pravattana Sutta. If you see the Indian flag, you saw that there is a wood of Ashoka. They call the Ashoka Chakra. That is called the Ashoka Chakra means our Dharma Chakra. There are 24 Dharma Chakra, 22 spokes in Indian National Bank. Thank you. We will see you again soon. Dear friends, ladies and gentlemen, let us start from this is the second part of my speech. So, on the occasion of the Ashari Purnima, আমাদের বুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ডিসকাশন এবং হোয়াট দি বুদ্ধ বুদ্ধের যে ধর্ম, বুদ্ধের শিক্ষা মানে এনকারেজেস হিউম্যান বিং, মানুষের জীবনে মনুষ্যত্ববোধ অথবা হিউম্যান রাইটস। বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান মানব সমাজে, বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান হল হিউম্যান রাইটস, মানুষের অধিকার। মানুষের বলনা কাতর স্বরে বৃথা জন্ম, এই সংসারে, এই জীবন নিঃশ্বাস। বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন দুর্লভ মানুষ পাঠিলাম, মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ বড়ই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি মামলিনগর। Very beautiful. The beautiful আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই যে বাংলাদেশের যে বন্যা বৃষ্টি, এই যে দুঃখ দুর্দশা, মানুষের যা অনেক মানুষ দুঃখ হয়েছে, অনেক মানুষ মারা গেছে প্লাবনে, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্লাবনে ভেসে গেছে। এখন আমাদের সবার প্রতি গৌতম উদ্দেশ্য হল সকল সুখী হও এক মৈত্রী ভাবনা। মৈত্রী মিনস হিউম্যান রাইটস। মৈত্রী, লাভ ইন কাইন্ডনেস, ইউনিভার্সাল লাভ টু অল। জীবন বিশ্বের তরে পরাগতে কামনা। আমাদের জীবনধারা আমরা এভরিডে লাইফ, দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি করি? মানুষের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ কেন করে? বলনা কাতর স্বরে এই জীবনের পাশাপাশি তবু কেহ কাহার একটা মানুষকে দেখলে তুমি যদি স্মাইল দিত,
তখনই যে স্মাইলিং ইজ এ গিফট অফ হিউম্যানিটি টু এনিওয়ান। তো এখন আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের রাজনৈতিক জীবন, আমাদের ব্যবসায়ী জীবন, জীবন এক জীবনে নানা রকম সমস্যা এবং আমাদের নানা সুযোগ, নানা আমাদের প্রবলেম। এখন আমাদের জীবনটা look at আজকে আমরা, আজকে আপনার ভাই, আজকে আপনার বোন, আপনার বন্ধু, কালকে কেন সে আজকে হলো থাকে না। এই পৃথিবীর পাশাপাশি তবু কেহ কাহার বুকের দহনে করুণ রোদনে ধীরে ধীরে তার এই এই পৃথিবীতে গৌতম বুদ্ধের প্রথম শিক্ষা হল পৃথিবীতে দুঃখ আছে। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, গৌতম বুদ্ধ কেন জন্মগ্রহণ করে? আমাদের মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিবারণ করবার জন্য, বন্ধ করবার জন্য, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। এখন আমরা যেটা ডেইলি লাইফে যেটা দেখছি গৌতম বুদ্ধের, হোয়াট ইজ দি value of Buddhism to present the society? আমাদের সব সময় আমরা মানুষের প্রতি মানুষের যে মনুষ্যত্ববোধ, বর্তমান সমাজে এই মানুষ কি আস্তে আস্তে মনুষ্যত্ব কি মানুষ ভুলে যাচ্ছে। দেখুন আমাদের বাংলাদেশে এই মাত্র দুদিন আগের খবর, আমাদের বাংলাদেশে উখিয়া জেলা মানে কক্সবাজারের পাশে, সেখানে আমাদের একটা বৌদ্ধ গ্রাম আছে। বৌদ্ধ গ্রামে মানুষে গিয়ে আমাদের আষাঢ়ী পূর্ণিমার সময় বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন দিতে গেছে। এটা কি ভালো জিনিস? ভাই, তোমার ধর্ম আছে, আমার ধর্ম আছে, তুমি আমার ধর্মের জায়গায় কেন আগুন দেবে? এই পৃথিবীর পাশাপাশি প্রভু কেহ কাহার দুঃখের দহনে করুণ রোদনে ধীরে ধীরে তার। তুমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, তুমি তো ভাই মানুষ। একজন মানুষ হয়ে তুমি আরেকজনের ঘরে আগুন দেবে, আরেকজনের মন্দিরে আগুন দেবে কেন? তুমি মুসলমান, তুমি হিন্দু, তুমি বৌদ্ধ, তুমি খ্রিস্টান, তা বলে তুমি আরেকজনের মন্দিরে, আরেকজনের ধর্মের জায়গায় তুমি কেন কেন আগুন দেবে? তাই বুদ্ধ বলেছে আমাদের রাজা, পলিটিক্যাল সিস্টেম, রাজা দোয়া, চোরা দোয়া, মানুষা দোয়া, অমনুষ্যা দোয়া, আগ্নি দোয়া, উদাকা। এই যে জলপ্লাবনে দেশ দেশে এই সময় তুমি যদি আমার মন্দিরে, আমার বৌদ্ধ মন্দিরে এসে তুমি যদি আগুন দাও, তখন আমাদের অবস্থা কি হবে? আমরা এই পৃথিবীর বিরাট এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীতে তুমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, তুমি বৌদ্ধ, তুমি খ্রিস্টান, সবাই আমরা মিলেমিশে, আমরা সবাই
ভাই বোন আত্মীয় স্বজন, এখন তুমি খালি তোমার নিজেকে তুমি বড় বলবে, আমাকে ছোট বলে আমার ঘরে আগুন দেবে, আমার মন্দিরে আগুন দেবে। এটা কি ভাই মনুষ্যত্ব? মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য তুমি মানুষকে সহানুভূতি সহানুভূতি তুমি কি মানুষকে সহানুভূতি সিম্পেথি মনুষ্যত্বতে সিম্পেথি যদি মন তৈরি থেকে তুমি মানুষ আর তাকে তুমি তো পশু। মনুষ্যত্ব পাপিলা মনুষ্যকে তুমি যদি মনুষ্যের কাছে না করো, তুমি যদি পশুর মতো আমার ঘরে আবদ্ধ, তুমি যদি 15ই আগস্ট 1975 15 আগস্ট তুমি যদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি হত্যা করে 1975-এ, যিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেছে, যিনি আমাদের জন্য জেলখানায় পাকিস্তানের জেলখানায় গেছে, এই মানুষকে যে মারার পর এইরকম এটা হলো জাতির পিতা, পিতাই পরম। আমাদের সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে লেখা আছে, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতই পরম। এই যে জাতির পিতা, উনাকে যে সপরিবারে উনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী মেয়ে দুটি বাংলাদেশ ওরা দেশে বেড়াতে গিয়েছিল, ও আত্মীয় স্বজন ভাই ভাগিনা সবাইকে যে মেরে ফেললো। এই যে ধর্ম, এই ধর্মের নাম কি করলো? উনাকে 1975-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মারার পর জিয়াউর রহমান সাহেব যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন আগে ছিল বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মারার পর আইনে এই যে কথাটা বলতে পর্যন্ত আমার কি লজ্জা লাগছে, যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দান করলেন, তারে মেরে খাই। আর তুমি কি মানুষ বা সবার উপরে মানুষ কিন্তু তার উপরে না। উনাকে যে তোমরা মানবে, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা, হিন্দু ধর্মের শিক্ষা, খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সকল ধর্মের শিক্ষা হলো তুমি ভাই ভালো কাজ করো। তো তুমি যে আমাদের জাতির পিতাকে যে তুমি মেরে ফেললে, এটা কি তুমি ভালো কাজ করেছো? তোমরা কি এটা ইসলামের নাম দিয়ে কি করলে? আগে ছিল 1974-এ 5-এ এটা ছিল কি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। তোমরা কি করলে? জাতির পিতা শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর তুমি বিলিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, যেখানে সবার বাংলাদেশ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশকে যেমন আছে তেমন আছে, তবে কিন্তু তোমরা কি বদলাইলে? যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ তোমরা সেখানে কি লিখলে? মানে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম হওয়ার পর কি হইল? এখন জামা এখন কি করে? এখন জাতীয় পরিষদে বসে, যখন দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়, তখন তারা তাদের যে বসে আছে তারা বসা থেকে উঠে, ওরা উঠে
জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান প্রদর্শন করে। এটা কি বাংলাদেশ? এই যে বাংলাদেশ আমরা সবাই চেয়েছিলেন দেশের জাতীয় পরিষদ ও আমার সোনার বাংলা গান বাজাচ্ছে, এই সময় দেশের এমপি সে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করছে না, রেসপেক্ট করছে না। কেন? কারণ শেখ মুজিবের যে হত্যা করেছ সেই হত্যা তোমরা তোমরা ধীরে ধীরে মুখ করতেছ। তোমরা যে অন্যের কাম করেছ, তোমার ধর্ম তোমার মনুষ্য ধর্ম তুমি রক্ষা করবে। তোমার বাপকে তুমি মেরেছ, তোমার বাপকে জাতির বাপকে যে তুমি মেরেছ, তারপর কি করবে তুমি? 5ই ফেব্রুয়ারি 1975 শেখ মুজিবের ঘরে গিয়ে আগুন দিল। এগুলি কোন ধর্ম পৃথিবীতে বলে, কোন রাষ্ট্র বলে? উনাকে মেরে ফেলার পর, উনার মেয়েকে দেশ থেকে বাইর করে দেওয়ার জুলাইতে উনার মেয়েকে বাইর করে দিলে সংগ্রাম করলে অগাস্টে 80 প্রাইম মিনিস্টার হয়ে দেশ ছেড়ে বাংলাদেশ ছেড়ে মানে চলে গেল। এটা কি আমাদের ধর্ম? এবং এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ 1971 যখন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে, যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, তখন তুমি এই যে 5 মিলিয়ন পিপল, 30 লক্ষ মানুষদের তুমি 3 মিলিয়ন পিপলকে তুমি মানলে, মানল পাকিস্তান এবং জামাত। সেই জামাত এখন কি বলে? ওদের জাতির পিতা নাকি হযরত ইব্রাহিম। শেখ মুজিব একটা সাধারণ মানুষ, ওদের আল্লাহ নবী নাকি ওদের জাতির পিতা। এখন কি করবো? আমেরিকা স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের জাতীয় পরিষদে এখানে আমেরিকার অ্যাম্বাসেডার নিমন্ত্রণ করে এনে সেখানে আমেরিকার ফ্ল্যাগ তুলে ওরা কি করছে এখানে জুলাই 7 তারিখে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস কোথায় পালন করছে? বাংলাদেশে জাতীয় পরিষদ। সেই তোমার লজ্জা শরম কিছু নয় যে আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছে, সপ্ত নবহ পাঠিয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়াকে ধ্বংস করবার জন্য। তবে তখন সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে। সেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার ফ্ল্যাগ না নিয়ে, সোভিয়েত রাশিয়ার অ্যাম্বাসেডারকে না নিয়ে তুমি আমেরিকার অ্যাম্বাসেডার কেন আনবে? এটা কি তোমার ধর্ম? এটা তোমার প্রয়োজনের ধর্ম, এটা মনুষ্যত্বের ধর্ম। যে আমার উপকার করেছে তাহলে তার দেশের স্বাধীনতা পালন না করে ইন্ডিয়া আমাদের উপকার করেছে, তোমার 1 কোটি মানুষকে ভাত খাওয়াইছে, ও তো খুব খারাপ। ইন্ডিয়ার মতো খারাপ না। ইন্ডিয়া সব কিছুতে তোমাকে ভাত খাওয়ায়, তোমাকে রক্ষা করে, তোমার জন্য যুদ্ধ করে ওদের হাজার হাজার সৈন্য মনে গেছে। এখন সেই শত্রু তোমার মৃত্যুটাকে আনবে। এটা কি তোমার ধর্ম? এটা কি তোমার মনুষ্যত্ব? তুমি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নজরুল ইসলাম লাগলে ভালো হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের বাপ।
এটা মনে রাখবে। নজরুলের বাপ, ওনার লেখা, তুমি ইসলাম বলে তুমি তুমি কি আকাশে উড়ো, তুমি আমার মতো মানুষ, তুমি নিজের এত এত নাম্বার ওয়ান চিন্তা করবে না। তুমি কি আমেরিকার ঘোরামোগের জন্য এখন আবার বেরিয়েছ? এখন তোমার থেকে $1,00,000 নেবে। তুমি যদি আমেরিকায় আসো, স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে, ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে, এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে যে 100,000। তুমি ভারতের স্বাধীনতা দিবস 50 বছরের ভিতরে কোনোদিন পালন করেছে? না, আমার শত্রু। ইসলাম আমার বন্ধু। তোমার যে ইসলাম বন্ধু, তোমার আমেরিকা যে রোজ ইরানে যে বম্বিং করছে, তুমি এটা ছবি দেখছো না? আর তুমি কি করছো? যে ইরানকে বম্বিং করছে আমেরিকা, তুমি সেই আমেরিকার অ্যাম্বাসেডারকে কোথায় আনছো? তুমি তুমি এনেছো কোথায়? একেবারে আমাদের জাতীয় পরিষদ, আমাদের রাশিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া গভর্নমেন্ট আমাদের উপকার করেছে, ভারত আমাদেরকে উপকার করেছে। ওরা, ওদেরকে তুমি থ্যাংক ইউ দিছো? তুমি কি এই ওরা যে 71 যে আমাদেরকে রক্ষা করেছে, সেটা তোমার মনে না? মানে তুমি কি দেখেছো প্রভু জীবনের পরাজয় দুঃখের দহনে করুণ রোদনে ধীরে ধীরে তার? তুমি অকৃতজ্ঞ মানুষ, তুমি নিজেকে খুব সালাদ মনে করছো তো? একদিন তোমার বিচার হবে, বিচার সত্যের, সত্য মেও জয়তে। পৃথিবীতে সবার বিচার হয়। বিচার অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি। তুমি যে কোরআন তেলাওয়াত করো, এটার বাংলা অনুবাদটা একটু মনে রাখো। হে মুসলমান ভাইগণ, তোমরা বাংলা ভাষায় তোমাদের আরবি শব্দের অর্থগুলি মনে রাখবে। অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী, যত গুণগান এই চিরমহান তুমি অন্তর্যামী। বুলুকে বুলুকে সবারে ভুলিয়া তোমারই চরণে করি লুটাইয়া, তোমারই সকাশে যাসি শক্তি, তুমি করুন। তোমাদের যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে আরবি ভাষার অনুবাদ, এই বাংলা ভাষায় পড়লে যা হয় না। আমার এক বন্ধু কাছে বলে কি, সালাম আলাইকুম মানি, ওয়ালাইকুম সালাম মানে কি, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আরবি ভাষার বাংলা হইল কি, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা হলো ইসলামের শিক্ষা। আর তুমি যখন আমার বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন দেবে, এখানে শান্তি কি করে বর্ষিত হবে? ওই বদমাইশের দল। আমার বৌদ্ধ মন্দিরে যে তুমি আগুন দিয়েছ, সেখানে তোমাকে ইসলামী শিক্ষা দিচ্ছে কি, সালাম আলাইকুম, মানে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। বুদ্ধাং শরণাং গচ্ছামি, এটি তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইউ বিহেভ, সকল প্রাণী সুখী হোক। এটাই হলো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার ধর্ম। তুমি কি করে আমার ঘরে আগুন দাও? আমার বুদ্ধ মন্দিরে তুমি কি করে আগুন দাও? 29শে সেপ্টেম্বর 2012 সালে তুমি কি করে আমার মানে 22-23 মন্দির তুমি পুড়িয়ে দিছো? তুমি ইসলাম বলে তুমি হাবিল মারো, ওর বদমাইশ। তুমি কি করে আমার বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন দাও? তোমাকে শিখিয়ে দিছে কি, সালাম আলাইকুম মানে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটার অর্থ কি? অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি,
বিচার নির্দেশন যত গুণগান এই চিরমহান তুমি অন্তর্যামী। এখানে তো খারাপ কথা একটু বলে না, এখানে তো বলে না যে তুমি মুসলমান, তুমি বৌদ্ধদের ঘরে গিয়ে আগুন দাও। উনি তো বলছে শান্তি বর্ষিত। What the Islam taught to the people. Islam taught peace. আর তুমি কি করছো? তুমি স্বাধীনতার ঘরে আগুন দিচ্ছ। এই যে ইসলামী শিক্ষা তোমার বাপের করে, তাহলে আমার বাপের করে আগুন দিল কেড়ে আমি খুঁজিয়ে বেড়াই থাকি। তুমি তোমার বাপের করে আগুন দিলে কেন? তুমি কি দেখেছে প্রভু জীবনের পরাজয়, বুকের দহনে করুণ রোদরে ধীরে ধীরে তার। তোমার বাপ পাকিস্তান 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 বাংলা ভাষায় ইসলামের ভাষা নয়। কে বললো? পাকিস্তানের নেতা লিডার কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী। আমার বাংলা ভাষা, আমার বৌদ্ধ চর্যাপদের পৃথিবীর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার বই। তোমার ইসলামের বই বাংলা ভাষার প্রথম বই নয়। বৌদ্ধ চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম। এই জন্য তুমি বেশি ভাগাভাগি করবে না। এটা আমার ইসলাম, এটা আমার। তোমার বাপের তোমার বাপের ভাষা, এটা বাংলা ভাষা। এটা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রচনা করেছিল। তুমি অকৃতজ্ঞের মতো কথা বলবে। তোমার আগে এইটা বৌদ্ধ বাংলা, বৌদ্ধ দেশ, হিন্দু মুসলমান পরে এটা বৌদ্ধদের বাংলা। তোমার যে বাংলা ভাষার প্রথম বই এটা বৌদ্ধ চর্যাপদ। প্লিজ রিমেম্বার ইট। অকৃতজ্ঞ তুমি কি করেছো? 1000 বছর পর্যন্ত রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাংলাদেশে ছিল, আরাকানে ছিল। তখন তো ওদের ওরা পালিয়ে আসে। যখন তোমরা গিয়ে তোমাদের জামা, তোমরা গিয়ে যখন ইসলামের ট্রেনিং দিয়েছো, তোমরা কি আরাকানকে এটা ইসলামিক স্টেট বানানো। তো ওদের যে ইন্টেলিজেন্স আছে, ওদের দেশে যে ইন্টেলিজেন্স আছে বাংলাদেশে, ওরা কিছু তুমি থাকবে, তুমি চালাক। তোমার মতো চালাক পৃথিবীতে কেউ নেই। তুমি চালাক বলে তোমার বাংলা ভাষা তোমার বাপে বন্ধ করে দিয়েছিল। তোমার মনে না? পাকিস্তান তোমার বাপ। তোমার যে 21শে ফেব্রুয়ারি যে তোমার বাপকে যে গুলি মেরেছে, হ্যাঁ, সেই জিনিস তোমার মনে না? তোমার ইসলাম পাকিস্তান, ইসলামিক পাকিস্তান, তোমার বাংলা ভাষা বন্ধ করেছো। তোমার এটা তোমার মনে নাই? তোমার বাপ যখন যখন 21শে ফেব্রুয়ারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, তোমার এটা মনে না? তোমাকে আজকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে জানে বড় বলে বড় সেই। What the Buddha thought? Buddha thought এই বাংলা এটা গৌতম বুদ্ধের দেশ। এটা কে বলেছে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। করপ্রাণ মহাপ্রাণ অমৃতবান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেছে? শান্ত হে, মুক্ত হে, এই অনন্ত পুণ্য করুণাগণ ধরণীধর অরহ পরম ঈশায় উন্মত্ত বৃত্তি নিত্য নিঠুর ধর্ম ঘোর কপিল রোব অন্ধ রোব যোগীর। তুমি কি করছো? আর ও কি বলে? মানুষ ও রবীন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হিন্দু। তোমার তোমার যে জাতীয় ভাষা, তোমার যে মানি ও আমার সোনার বাংলা, এইটা যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, এটা হিন্দু মুসলমান। তোমার তুমি মুসলমানের দেশে গিয়েছো তো, লাঠি মারে তোমার মাথা ভেঙে দিচ্ছে না পাকিস্তান। তোমার লজ্জা করো না?
তোমার যে ভাষা যে বন্ধ করেছিল, তোর বাপের ভাষা, তোর মার ভাষা, এই বন্ধ করেছে যে ইসলাম পাকিস্তান 1952-তে 21শে ফেব্রুয়ারি। তোর তোর লজ্জা শরম নাই? ওই জামায়াতের বাচ্চা কি বলে আমাদের ফজলুর রহমান সাহেব, ওই রাজাকারের বাচ্চা। তোমার হচ্ছে পাকিস্তানের যে তুমি দালাল, তোমাকে যে শেখ মুজিব যে বাহির করতেছিল, গেট আউট। তোমার এগুলো লজ্জা শরম নাই? তুমি কি করে বাংলাদেশ সংসদে যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজে তখন তুমি বসে থাকো? তুমি মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। তোমার বাংলা ভাষা বন্ধ করেছে তোমার তোমার খালতো ভাই, তোমার স্বাস্থ্য ভাই, তোমার পাকিস্তান মহান নেতা কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কি করেছে? আমার মাতৃভাষা সেকে সেকে আমার মাতৃভাষা বন্ধ করে দেয়। তোমার এটা তোমার মাকে তুমি মা বলো না? তোমার মা তো বাংলায় কথা বলে, কি উর্দুতে কথা বলে? ওই বদমাশ বদমাশ রাজা। তোমার এগুলি মনে হয় 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালে পাকিস্তান তোমার তোমার ভাষা বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন তুমি কি করো? পাকিস্তান। এখন দেখো বেলুচিস্তান, বেলুচ, ওরা ওদের মহিলা নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রেফার। তোমার হযরত ইয়াদ রেফারেন্স দিচ্ছে তোমার মতো হযরত ইব্রাহিম, ও মুসলমান না? তোমার বাপ হযরত ইব্রাহিম, হ্যাঁ? তুমি মুসলমান। এই এই বেলুচিস্তানের মুসলমান, ওরা মুসলমান না? তোমার তোমার কোন বেনিফিট দেওয়া আছে? তো বলছেন কি, আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে জানে বড় বলে বড় সেই নয়। আমি ইসলাম, আমি বড়। তুমি নিজেকে নিজে বড় বড় কি হয়েছে? তোমার 1 কোটি মানুষকে ভারতে ভাত খাওয়াইছে 71। তোমার পাকিস্তানে তোমার যে 3 লক্ষ বাঙালি আছে, তোমার ইসলামী ভাই পাকিস্তান 30 লক্ষ বাঙালিকে এখনো ন্যাশনালিটি দেয়। ওরা একটা ভালো চাকরি করতে পারে না, ওরা একটা পাকিস্তানের পাসপোর্ট পায় না। পাকিস্তান তবু ভাব, ইন্ডিয়া তোকে ওষুধ খাবার, তোমার ওষুধ হলে তুমি ইন্ডিয়া গিয়ে চিকিৎসা করো, ইন্ডিয়া খারাপ, ইন্ডিয়া খারাপ। পাকিস্তানে ওরা 60-70 বছর ধরে পাকিস্তানি আছে, বাংলাদেশে মুসলমান। ওরা 30 লক্ষ বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানে আছে, ফরাসিতে আছে। ওরা এখনো পাকিস্তানে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারে, ওদের কাছে কোনো কাগজ নেই। আর বাংলাদেশের মুসলমান তুমি টরন্টো, কানাডা, আমেরিকা, লন্ডন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারে। পাকিস্তানে কেন পড়তে পারে না? ওই বদমাইশ, ওই তোদের রাস্তাঘাটে এটা চিন্তা করো। পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান 30 লক্ষ মুসলমান কোন ফরাসি ইউনিভার্সিটিতে ওরা পড়তে পারে না। ওদের কাছে কোনো ন্যাশনাল কোনো সার্টিফিকেট নেই, ওদের কাছে কোনো পাকিস্তান গভর্নমেন্টের কোনো কাগজ নেই। তুমি এটা চিন্তা করতে পারেন, তুমি যে সাল কিনতে গেছো বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এখান থেকে যে হাজার হাজার টন যে সাল কিনতে গেছো, ইন্ডিয়া থেকে চাল না কিনি তোমার তোমার দুলাভাই থেকে, তোমার দুলাভাই থেকে কিনতে গেছো। তোমার বন্ধু, সে বন্ধু যে তোমার ঘর বাড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এটা মনে না? তুমি যে 71 যে তোমার ঘর বাড়ি, তোমার সত্য গোষ্ঠী মানে আগুনে ধূপে দহনে করুণ রোদনে ধীরে ধীরে যে বাঙালি জাতিকে যে মানে ধ্বংস করেছিল, তোমার সেটা মনে না?
তুমি যে পাকিস্তান তোমার প্যারি প্যারি ধর্ম, তুমি এই পৃথিবীর পাশাপাশি সে তোমার ভাষা বন্ধ করেছে বাংলা ভাষা, এবং তোমাকে তিলি তিলি মেরেছে। এখন আবার পাকিস্তান থেকে চাউল আনবো, ইন্ডিয়া থেকে আনবো না, ইন্ডিয়া দুশ্মন। এক কোটি মানুষকে ভাত খাওয়াইছিল, পাকিস্তান তোমার একজনকে ভাত খাওয়াইছে? তোমার তোমার এটা মনে নয়? দুঃখের দিনে দুঃখের সময় তোমার কেন করেছিল? পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে তোমাকে কে স্বাধীনতা দিয়েছে? পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ কে করেছে? ভারতের আর্মি, হিন্দুস্তানের আর্মি, হিন্দু ধর্মের আর্মি। বৌদ্ধ দেশ ভুটান, ভুটানে আর্মি যুদ্ধ করেছে। ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ কলেজে উনি লেখাপড়া করেছে, উনি ডাক্তারি এডুকেশন পেয়েছে। এটা তুমি তো চিন্তা করতে পারো না? ভুটানের বৌদ্ধ সৈন্যরা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা রক্ষা। তোমার কাছে এই কৃতজ্ঞতা নয়? তুমি কি করো? বৌদ্ধরা তোমার জন্য রক্ত দিয়েছে আর তুমি বৌদ্ধ মন্দিরে আনন্দ হবে, এটা কি তোমার ধর্ম? তুমি কি তোমার তোমার সহ্য কিছু দিবা? এই দেশের হিন্দু বৌদ্ধ তোমার বাপ দাদা, তোমার না তাহিরউদ্দিন ঠাকুর, তার বাপ এটা কি হিন্দু না মুসলমান? বাংলাদেশে যে কোটি কোটি মুসলমান আছে ওদের সবার বাপ হিন্দু বৌদ্ধ, এটা মনে রাখবে। তুমি মুসলমান, তুমি আকাশ থেকে উড়ে আসে। আমাদের গ্রেড স্কলার মানে সহকালীন লেখা বই প্রদোষে প্রাকৃত জন, এবং তুমি দুষ্কালের দিবানিশি বইটা পড়ে দেখতে, সেখানে লেখা আছে হ্যাঁ বৌদ্ধ এই দেশে, এই দেশে বৌদ্ধদের হিন্দু ব্রাহ্মণবাদ বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংস করেছে, এবং হিন্দুদের অত্যাচারে কোটি কোটি বৌদ্ধরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। এই কথা এটা সহকালীন লেখা প্রদোষে প্রাকৃত জন দুষ্কালে দিবানিশিতে, তুমি এটা মনে রাখবা। সুখী হও, সুখী হও, মন্ত্রী ভাবনা দিবানিশি ইতু সুখ করিল প্রার্থনা। সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল প্রাণী দুঃখ হইতে মুক্ত হোক। জয়তু বুদ্ধ শাসন, আমাদের বুদ্ধ বুদ্ধ বিজয়, ধর্ম বিজয়, সংঘ বিজয়। আজকে আমাদের আষাঢ়ী পূর্ণিমা, কি জয় আষাঢ়ী পূর্ণিমা, জয় সাধু সাধু।